lantainya ini tuh naik turun gitu. Oh ya? Iya. Nggak tahu itu ada cahaya putih dari bawah itu apa, saya nggak tahu. Di sebelah sini memang banyak jajaran yang saya kayak pocong banyak banget. Wong si padha lali wajibing urip niku. Ini kok panas? Iya mas. Kitab Quran panutan ingkang sampurna. Situasi yang kita rasakan berbeda sekali mas. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita ditemani lagi nih, alhamdulillah sama Mas Hao dan juga Mas Dai dari Kisah Tanah Jawa. Setelah teman-teman mungkin sudah nyimak konten kita penelusuran di bekas RSUD Kebumen di kontennya Kisah Tanah Jawa, kita insya Allah mau meruqyah nih. Ya. Di konten sebelumnya kita bilang ya mau meruqyah tempat ini. Kita lagi di kamar mayat. Tempat yang konon katanya paling angker dan memang ada bekas-bekas ritual di sini. Ya, kita mau meruqyah bersama, nanti ada tim dari KTC yang mau kita ruqyah. Sekalian juga kita ruqyah, ya ruqyah tempat dan ruqyah rumah. Mungkin kita langsung aja ya Mas Am. Iya. Moga Mas. Monggo. Nggak enak ya Mas. Iya. Terus kalian ikut ya, Mas Ustaz. Mau ikut? Sekalian. Boleh. Berarti Mas Hao sama Mas Rizky ya. Kita ruqyah temenin bareng-bareng. Iya. Ini hawanya panas banget. Iya. Di kontennya KTC kita sudah bahas panas. Selain memang pengap dan bekas-bekas ritual kayak gini, mungkin ada efek-efeknya ya Mas ya. Mungkin kita langsung ruqyah aja deh biar nggak kelamaan. Udah jam 1 ini. Ya, bismillah. Di depan saya, Pak. Saya di sini. Iya. Berdua. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu biwajhillahil karim wa kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir. Min syarri ma khalaqa wa dara'a wa bara' wa min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman. أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا
إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Cocok kan mas? Iya mas, di sini mas. Iya. Nempel dari mana ini? Iya mas, di belakang sampai sini tuh mas, pegelnya sampai pinggang ya? Iya. Bentar. Beberapa hari ini itu tak pikir kurang minum itu, tapi minum ya beres bersih itu, cuman pegelnya tuh luar biasa mas. Iya nih. Mungkin nanti kita lanjut di tempat yang lebih enak. Kalau mau muntah, dimuntahkan gimana? Enggak kerasa muntah sih mas. Enggak kepengen? Enggak, cuma ini ya, situ ya. Seperti yang dulu itu pas di Kaliurang itu mas. Ini. Sama sini mas. Kerasa tadi. Tapi ringan langsung ya mas, dingin ya mas. Udah ringan? Nggih, sama dingin mas di badan. Mas Rizky gimana? Enak ya? Enak nggak sih. ada apa-apa ya? Paling tadi pas sempet nih kaki kiri kayak Semutan? nggak kesemutan sih, justru kayak ada yang gerak gitu di sini. Terus tadi waktu Pak Ustadz
megang di sini tuh kayak tek tek tek, kayak ada 3 kali naik gitu berasa. Yes, Mas Rizky, udah dulu nggak apa-apa. Bentar ini. Ini loh Mas, tadi pas lantainya ini tuh naik turun gini. Oh iya? Nggih. Ininya pada buka. Ini loh Mas, garis-garisnya. Kayak gelombang gitu loh Mas. Pas nyenengan bacakan. Kayak di Mario Bros itu. Nggih. Saya pikir saya tuh gini halu. Karena ini mata lahir Mas. Tadi saya tak buka tutup kacamata gitu. Cuman ini loh Mas. Sekarang udah kembali nih, sudah kembali nih. Tadi tuh kayak ombak itu loh Mas. Iya. Keramiknya itu kayak ombak gitu. Nggak tahu itu ada cahaya putih dari bawah itu apa, saya nggak tahu. Cuman Nun Sewu tadi sebelum saya merasa ini apa yang dari dalam tubuh itu di sebelah sini memang banyak jajaran Nun Sewu kayak pocong banyak banget. Oh iya? Iya, tapi ada beberapa yang mereka kemudian ini nggak tahu nih Mas, ada cahaya apa yang itu naik ke atas. Tapi kayak ada, UFO itu? Nggih, kayak di film Mr. Bean yang Iya, itu loh Mas, ditarik itu loh Mas. Kayak dikali orang ya? Nggih, kayak itu. Cuman ada satu entitas yang apa hitam itu luntur Mas. Warna hitamnya itu luntur, kemudian kain kafannya terurai, dalamnya nggak ada apa-apanya. Itu mungkin penggambaran dari sifat manusia. Ilmu hitam itu? Ilmu hitam. Okay. Ilmu hitam bisa jadi. Bener kainnya hitam Mas, kain kafannya itu hitam. Tapi setelah itu luntur, terbakar terus hilang gitu aja. Yang kelihatan yang panas ini, sekali ya tadi. Yang kelihatan ini Mas, kayak naik turun terus ada kayak ada lampu di bawahnya. Di sela-selanya ini keluar lampu cahaya-cahaya itu Mas. Kayak ombak gini loh Mas. Keramiknya itu berayun-ayun gini. Sekarang udah stabil lagi. Ini mau diteruskan nggak? Apa nanti di Mas studio? Nggih, besok nggak apa-apa. Besok aja ya di studio. Udah ringan Mas. Udah. Laser nggih. Coba buat gini. Kalau rukuknya ntar kita ditekan terus masih sek ya? Di sini Mas yang kerasa. Iya sini. Nggih, kalau di dada sudah nggak kerasa. Sekalian nggak apa-apa? Boleh Mas, nggak apa-apa. Agak saya bu. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini naik ke atas ya, kayak angin gitu ya? Iya Mas. Nah di sekitaran situ Mas. Dari kemarin tuh saya kasih apa gitu di rumah juga tetap kerasa, nggak hilang gitu Mas. Tapi minum juga saya jaga makanya. Kalau ginjal kan di sini? Nggih. Itu sebenarnya dari kelembapan di area pencernaan, saking banyaknya kelembapan angin bisa nekan juga ke sini. Tapi ketahan juga ya, ada yang ikut. Iya Mas, makanya ini. Nggih. Di tulang belakang Mas terutama, sama tulang ekor. Kalau nggak kuat berdiri nggak apa-apa Mas. Tegak mulai. Mungkin cukup untuk meruqyah ruangan ini. Berikutnya mungkin gimana Mas? Ya saya nderek aja Mas. Waduh. Nderek nyenengan. Enaknya. Kita sambil ke luar aja. Ya ini kalau netral sepenuhnya ya tentu belum bisa, ini harus dipugar dulu. Dibersihin juga, jangan ada yang ritual-ritual kayak gini karena memang ritual ini mengundang banget ya yang namanya setan-setan atau jin-jin yang fasik itu. Ya. Mungkin kita mau keluar Mas Teh sama Mas Rizky dan Mas Hau, kita mau ke depan lagi ke area lapang. Monggo. Monggo. Ya teman-teman, tadi kita sudah meruqyah di sana, di mana kamar jenazah, karena kondisinya kurang representatif, kita tinggal di sini aja. Lebih nyaman dan pengen ngobrol dulu sebenarnya sama Mas Hau, karena yang kita temukan ini pinter sekali menyelinap ya. Jadi kayak kayak getaran-getaran di sini, pindah ke bawah, ke atas. Itu kalau dalam pengalaman kami disebutnya biasanya jin toyar. Nah, toyar itu yang sukanya melayang-layang ya, kayak angin juga itu.
biasanya sih mereka-mereka ini kadang membuat gangguan di waktu sholat, Mas. Kalau Mas Hao sendiri ada gangguan-gangguan waktu sholat nggak sih? Iya, itu banyak sekali Mas, ujian dan gangguannya. Gitu. Jadi kalau tadi yang saya rasakan itu memang selain ruangan ya Mas, memang ada efek yang cukup besar terhadap ruangan gitu. Jadi banyak entitas yang maaf menyerupai pocong itu hadir juga dan ada mereka seperti keblok-blok Mas. Jadi mereka yang mungkin ingin mendengarkan, ingin menyimak itu mereka ada di blok yang ada cahayanya itu. Ngekeng ya? Iya, itu. Terus kayak circle-nya gitu loh Mas. Iya. Mereka yang tidak mau ngeblok itu menyendiri dan akhirnya pergi. Dan ada yang melunturkan kainnya. Jadi kayak misalnya ada sosok Thomas itu lepas tik 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 itu terus kainnya itu jatuh tapi nggak ada jasadnya. Gitu yang saya rasakan. Kemudian yang kemudian di diri saya sendiri itu lebih ringan yang tadi. Jadi nggak ada rasa pusing, nggak ada rasa mual. Tetapi yang terjadi signifikan itu ketika sini Mas. Jadi seperti Lagi-lagi di sini ya. menarik nafas gini. Ini kan saya sengaja Mas. Kalau tadi itu kayak otomatis terus keluar bukan gini enggak, kayak keluar ada satu hembusan Kayak dari sini ya. Iya, Saat keluar gitu ya. iya, seharusnya kan itu kalau secara tubuh itu kan hangat ya Mas. Ini dingin Mas. Kayak misal saya, es? iya, kayak saya misal ini apa ini ngemut itu maksudnya menghisap atau ada es di mulut, saya hembuskan kayak udara AC. Yang saya rasakan itu Mas. Tapi tidak ada rasa yang lain. Maksudnya ketika itu di bawah, ini nyun sewu ya Mas, bukan seperti kentut ya, tapi kayak ada yang lolos beberapa gitu. Kalau sholat itu? Ini tadi. Oh tadi? Iya, ini tadi. Nah, ini kalau sholat itu setelah wudhu. Setelah ambil air wudhu, kan azan, jadi itu langsung saya usahakan untuk bergegas jika itu di rumah karena istri selalu ngingetin itu. Masya Allah. Tuh. Bahkan ketika saya tidur Mas, ini saya masih ingat kemarin itu zuhur karena capek kan tidur kita. Itu 2:30, udah mau masuk asar, itu harus dipaksa untuk zuhur. Jadi saya harus dibangunkan, kemudian ngantuk-ngantuk tetap harus wudu. Iya. Itu jadi karena waktunya mau habis waktu itu. Terus akhirnya itu juga minta nunggu seasar sekalian. Bahkan sekarang ketika sudah ada di titik yang males banget itu, bahkan ketika maghrib ke isya harus nunggu dulu Mas. Jadi 6:30 maghrib, jam 7 baru isyaan. Jadi selama itu tetap harus masih pakai baju sholat itu. Jadi nggak boleh putus ketika masa-masa kritis terutama maghrib Mas. Gitu. Dan saya usahakan untuk 5 waktu terus gitu. Termasuk waktu di perjalanan di jamak ataupun ditagihkan utang nanti sebelumnya gitu, katanya sih saya bisa gitu. Terus kalau di rumah memang selain untuk mengimami, istri saya juga supervisi terutama doa ketika maghrib, isya sama subuh. Karena permasalahannya bahkan beberapa hafalan surat pendek itu kebolak-balik atau lupa. Terbolak-balik. Biasanya surat apa Mas? Seperti satu contohnya ayat kursi. Ayat kursi. Iya itu. Sehingga Anas lah kata istri. Kalau Fatihah gimana? Sempat kemarin kedobelan. Berarti gangguannya itu ketika sholat sering tercampur lupa ya bacaannya ya? Iya, kalau sholat sendiri atau zuhur asyar itu lancar Mas, karena nggak dilafalkan. Iya. Tapi yang diganggu itu ini sujud rukuknya itu. Oh, rokaat ya? Rokaatnya. Jumlah rokaatnya, Iya. rokaat berapa? Iya, kadang 2 kan ini langsung bangun gitu Mas. Terakhir sekali itu gitu kemarin, dan ketika itu saya kenceng, saya paksakan itu semakin kuat Mas. Tapi kalau kita kusuk banget, kemudian istri saya sudah mensupport duluan, alhamdulillah lancar semua. Yang penting dipaksa dulu, entah nanti mau kebalik atau lupa, yang penting dipaksa. Karena kayak ngelawan sesuatu gitu Mas, kayak di depan saya itu ada sesuatu yang gini dulu gitu. Saya kok ini berdasarkan pengalaman ya Mas ya. Energi-energi dingin yang keluar ketika diruqyah itu kok sukanya bikin lupa kalau sholat ya. Saya jadi ingat ini kok salah satu referensi yang kitab yang saya miliki itu, bahwa piranti jin yang suka mengganggu dengan celah was-was dan kelupaan itu pakainya angin Mas. Mungkin angin dingin itu ya yang gumpal di tubuh bikin sesek dan keluar. Nah, jadi sebenarnya dari pengalaman Mas Hao itu
kita bisa ambil pelajaran ya teman-teman. Kalau di ruqyah itu nggak setiap orang yang di ruqyah pasti muntah. Iya, iya. Nggak harus muntah. Karena bisa keluar melalui angin yang keluar dari perut secara lembut, melalui mulut, bahkan melalui hidung. Iya, bahkan ini Mas, di Telinga ya. Nggih. Tadi telinga ikutan juga. Iya, jadi Reaksi juga. Iya, jadi kayak misal nah gini, kayak kita ini Ini. ngeluh Gitu. itu apa itu nek ngarani ini menelan ludah. Liur. Liur gitu rasanya gitu. Jadi kayak kita ini loh, misal kita naik pesawat lama, kemudian kita gini plung gitu loh. Oh Mas. iya, iya. Lega Mas. Tadi gitu. Iya. Iya, jadi rasanya itu menurut saya mungkin kalau dibayangkan panas, teriak-teriak enggak. Kayak ini, Mas. Sesuatu yang sudah kita keluarkan lega. Gitu. Kalau yang saya rasakan justru malah dingin. Jadi setelah yang saya rasakan tadi kan sempat keringat banyak ya. Untuk sekarang tuh malah justru Adem ya? adem. Ademnya bukan adem yang nusuk kayak kena AC yang kayak Sejuk, tadi. sejuknya. Sejuk. Lebih enteng sih, Mas. Gitu. Ini kalau Mas Hau sholatnya rajin, lebih berkualitas lagi, maksudnya tambah kualitasnya, itu melipir sama setan-setan itu. Insya Allah kemarin termasuk istri itu kalau sudah 5 waktu kan jalan nih Mas. Iya. Nanti minta tahajud sama duha. Tapi sebelum 5 ini jalan dulu yang wajib, yang sunnah jangan dulu katanya gitu. Karena kita harus Latihan dulu ya. harus ini benar-benar mahir katanya gitu. Baru nanti masih bulan Ramadan loh Mas. Nanti kita baru sholat malam. Yang penting waktunya oke dulu, 5 ini bisa jalan apa enggak. Kalau pas benar-benar kita di rumah, kecuali kalau perjalanan jauh ya Mas. Karena bisa dijamak gitu. Setelah ini jalan, istri kemarin ngajak sholat malam. Nanti terus baru kita ke baca Al-Quran. Karena biasanya habis maghrib itu istri tadarus. Masya Allah. Terus saya suruh nunggu gitu. Mas Hau ikutan nih. Sementara suruh nunggu dulu. Masya Karena Allah. kemarin tanya bisa baca Al-Quran tuh, insya Allah saya bisa, tapi mah nggak lancar. Yang penting sholatnya dulu katanya. Setelah ini lolos nih Mas, baru ke tahap berikutnya. Jadi jangan nggak boleh langsung diblekin, dipaksain gitu loh Mas. Iya. Maksudnya step by step, karena kalau terlalu banyak Mas justru nanti bisa njeglet gitu. Ya, yang Nggak penting bisa fokus. wajib dulu ya. Iya, itu dulu. Yang penting kalau bulan puasa ini puasa dulu. Terus bahkan kemarin dikasih challenge kalau nanti subuh atau maghrib bisa jalan ke masjid itu luar biasa gitu. Tapi yang penting 5 ini dulu. Gitu. Kemarin dikasih challenge gitu. Kembali ke masalah itu Mas. Kalau gangguan itu yang Mas Hau rasakan apa cuma di sholat aja atau yang lain? Mas? Yang angin itu ya yang tadi. Yang nakal itu loh. Itu kalau disolatkan tadi ganggu itu ya Mas ya. Melupakan itu. Misalnya Bikin kita lupa. bikin lupa. Tapi salawan pemain harus wudhu dulu lah. Setelah kena wudhu itu memang arahnya lebih enak Mas. Yang kedua terkadang kalau penelusuran Mas. Kalau penelusuran terutama sudah di akhir-akhir itu energinya tinggal dikit, sini Mas yang kerasa. Selalu dada ya? Di dada sebelah tengah. Apa rasanya Mas? Seperti tertekan Mas. Seperti benar-benar di sini, tapi ketika ini saya tekan gini nggak ada rasa sakit yang kerasa. Misalkan Nyun Sewu ya, sampai amit gitu ya. Kalau jantung kan kerasa nyeri Mas dan nggak kuat mesti gini. Atau saya juga nggak ada riwayat itu nggak ada, ataupun penyakit paru itu nggak ada. Tapi saya selalu titeni biasanya minum air putih, agak rileks di ruang terbuka. Terus kemarin juga istri juga memberikan beberapa doa-doa, termasuk nanti kalau kerasa ditiupkan di air. Ya. Iya, saya catat tapi di apa WhatsApp itu. Terus Masya Allah. saya amalkan gitu. Jadi kalau kerasa nanti Ruqyah itu. di sini lah ini yang lucu ketika kadang melihat muka saya itu dua Mas. Jadi saat kadang saya serius dan kadang saat saya santai. Kalau saat saya serius biasanya istri akan ditinggal gitu, ambilin air putih diminumkan. Jadi nanti kembali ke sumringah gitu. Tapi juga pernah satu kejadian kan istri juga bekerja di bidang medis Mas yang menangani kadang orang meninggal gitu. Itu pernah kejadian pas habis sholat subuh dia marah-marah waktu itu. Kemudian saya tanya ini masalahnya apa gini-gini, dia nggak mau ngomong. Terus akhirnya saya ajak ke depan cermin habis sholat subuh waktu itu depan cermin. Terus saya ambilkan air yang sama treatmentnya saya balik ke dia gitu. Terus akhirnya nggak sadar nanti kenapa. Ternyata karena posisi sekarang sedang mengandung Mas. Oh alhamdulillah. Oke, jadi ada entitas yang nempel katanya gitu. Tapi ya kita saling tahu support gitu. Gitu. Kalau permasalahan dalam rumah tangga pasti biasa, tapi yang penting kita bisa diskusi toh Mas. Kalau yang ini tuh kebanyakan diam, kemudian raut mukanya beda. Gitu karena kecapean dan kita nggak jauh beda sih kerjanya bidangnya.
Itu kadang kalau ada pasien yang wafat atau apa, secara secara energi ikut Mas sampai rumah. Gitu. Saya tuh sejujurnya penasaran. Sebelum ini tuntas kok kayaknya, wah apa ya? Kayak dipermainkan tadi sama yang jinnya itu, yang nakal itu. Kesana kemari. Coba nanti moga-moga Allah ijabahi ya. Mungkin nanti yang rukyah langsung Om Hao sendiri merukyah diri sendiri. Kita baca ayat kursi bareng ya Mas ya. Mungkin bagaimana Mas posisinya seperti kayak gini aja enggak apa-apa. Okay. Sambil pegang yang sering sesak nih Mas ya. Di sini aja Mas. Okay. Kita baca bareng-bareng, baca Fatihah dulu. Yeah. Bareng-bareng ya. Apa Mas Hao sendiri ini? Bareng aja Mas. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kerasa belakang nih? Iya, atau Mas. Saya sambil pegang belakang, Mas Hao pegang depannya nggih. Iya, depan enteng tapi enteng. Sini iya ini dekat tulang ekor ya. Nggih, nyun sewu Mas nggih. Nggih. Baca ayat kursi nggih Mas. Pegang di dadanya lagi. Sebelah sini nggih Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ini saya megang Mas Hao nih gerak-gerak loh sini. Iya, ini Mas sekarang sini. Yang panas sini. Tadi bawah sudah nggak kerasa. Nah, ayat kursi lagi nggih? Nggih. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله bawah ya. Iya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
ini kok panas. Iya mas. Tapi ini sudah nggak kerasa nyeri mas. Udah nggak nyeri, Nggih. cuma panas ya? Panas mas, hangat. Iya, panas ya. Terus saya kok kerasa nih. Hangat aja sih mas. Coba pegang. Di sini mas. Nih, pegang dari sini aja, nggak usah. Nggak usah megang. Dinginan nafasnya. Hah? Nafasnya dinginan. Panas kok. Mas ini bilang dingin. Nafasnya dingin. Nafasnya dingin. Dingin. Mm-mm. Coba mas, maaf. Iya. Kayak AC mas. Iya. Kan ngumpulnya di sini mas. Di Iya. sini udah nggak nyeri lagi. Ini udah. Nyum sewu nggih, mas. Nggih. Ini negatif dari mana ya? Wallahu a'lam. Iya, listrik. Ini tuh dulu pernah diceritain teman mas. Iya. Dari Banten waktu itu. Teman dari Banten mas. Waktu kita obrolan santai. Dulu kita pernah penelusuran di satu daerah yang di situ saya menceritakan tentang jawara yang melawan VOC itu loh mas. Nah, jawaranya ini konon ceritanya pakai ilmu kebal mas. Terus nempel. Nah setelah saya ceritakan tuh jawara itu entah entitas atau menyamar ya mas. Itu suka dengan saya, kemudian ilmunya dikasihkan saya, tapi ilmunya itu tubuh saya itu nolak mas, karena nggak cukup umur atau nggak bisa menjalankan mungkin ilmunya itu. Jadi kayak ilmu kebal mas. Tapi ini kemudian toksik jadinya karena nggak bisa nyatu. Ketika mau diinstal misal Bikin suka marah nggak kayak gitu? kadang iya mas, kadang yang kalau ingat itu gampang naik ini Emosi. Emosi. Tensinya ya. tensi ini pengaruh ke medis Tensi. mas kalau yang itu. Jadi rasanya itu kayak tangan kena capek. Iya, Tapi nggak anu ya. nggak nyeri. Kalau sakit kan ditekan gini nyeri ya mas ya, enggak mas itu. Jadi nggak ada kayak luka dalam. Kalau pegang kayak gini nggak kerasa. Tapi kalau kita Tarik, nggih. nah, Terus kalau ditekan gini juga nggak kerasa mas. memang instalan nih. Iya, salah install mas. Kayak OS-nya itu nolak. Kalau ini apa? Mas Rizky mau nyoba nggak? Barangkali mau. Panas tuh mas. Panas serius. Kayak ada listrik. Tapi dingin nafasnya. Tapi jangan kena ini, jangan kena badan. Iya, ada hawa-hawa kayak Panas-panas capek ya. Ya memang itu di beberapa referensi yang saya miliki itu kita biasanya kalau para perugih itu ngeceknya bukan justru malah dipegang tapi Jauh ya, Mas, ya? segini beberapa senti lah dari tubuh. Nah ini daringan nih mas. Kayak ngecoh memang mas, sakitnya itu. Kayak apa? Ngecoh. Ini memang ngecoh mereka. Sebenarnya yang kaki itu cuma kecohan itu. Nggih. Seolah-olah Bukan sembunyi di situ ya mas. Yang saya mas tadi tak lepas. Nggih. Soalnya pingin kena tanah. Iya. Ini kan sudah unsurnya tanah mas, makanya tadi segera nginjek ya. Ini tak mas kalau sekarang. Ini Iya, ini masih mas ini. anu lengket itu. Udah nggak gini ya, udah nggak kerasa. Tapi ringan mas, Ringan, 90%. Iya, itu masih anu Pak. Nggih. Dari nafas saya lihat dari nafas bukan dari nggak lihat energinya atau apa. Dulu ceritanya gitu mas, jadi ada yang mau nginstal, tapi saya pikir tuh santet atau guna-guna, tapi ternyata jawarannya ini suka saya, terus akhirnya mau diinstal itu OS-nya tubuh saya itu nolak gitu loh mas, jadi ngeheng gitu, gampangnya orang IT gitu kan penjelasannya. Bisa diaplikasikan yang sewu apa, terus ini apa tahan bacok gitu. Sini saya coba mas. Jangan. Nggak, ini nggak bisa jalan soalnya. Terus saya kan nggak pernah belajar yang kayak gitu mas. Jadi selama ini juga natural, ngalir gitu aja. Anu ya waktu penelusuran ya itu. Oke. Itu paling kalau saya cuma nyarankan ini kalau yang diajarkan Rasulullah kalau pas penelusuran Mas Hau baca anu yang a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq 3 kali. 3 kali sebelum mulainya mas. Kayaknya bekas-bekas ini juga deh mas, yang bolak-balik yang dulu masuk itu. Iya. Pas medium misalnya Mediumisasi, ada sobeknya soalnya. Iya mas, itu dulu yang gampang ngeseret gitu. Sekarang udah enggak ya? Udah enggak gampang gitu ya? Semenjak sama istri ya. Alhamdulillah. Jadi kayak dia itu tahu passwordnya mas. Iya. Jadi saya waktu itu kan sempat diajak mandi kemana gitu. Bahkan Nyun Sewu ya, ini bukan saru atau apa. Dimandikan dulu sama istri, setelah sah mas dimandikan. Jadi setelah penelusuran pasti jadi kayak ngelok dulu.
Terus itu ya gampangnya orang IT itu di uninstall, diinstal. Dan misalnya, Jadi softwarenya itu nggak, jadi dia nge-password gitu loh Mas. Kalau nanti istri saya boleh, baru ini dibuka nggak apa, tapi kalau nggak boleh harus kasih tahu. Termasuk kalau ini bukan saya pelit atau enggak Mas, kalau mau bantu boleh siapapun, tapi harus tahu istri saya dulu. Kenapa? Karena ada bahayanya enggak? Karena kan semakin digesek makin tipis Mas. Iya. Misal kemudian saya bantu kasus santet atau apa, itu harus hati-hati karena itu mental langsung ketembak, bisa kena ke saya. Jadi konsultasi sama istri itu sekarang. Dan passwordnya itu yang nutup apa tadi Mas? Mediumisasi itu di maintenance-nya, di update-nya nggak boleh lupa sholat itu. Sholat, iya betul. Itu. Karena Karena sholat 5 katup ini bolong 1 itu bisa masuk. Iya. Ya, sholat adalah penjagaannya setiap muslim. Jadi ketika sholatnya nggak pernah bolong, berkualitas, mereka susah buat masuk, kecuali dipersilahkan loh. Dipersilahkan. Kalaupun mediumisasi minta yang halusnya maksudnya dikasih gambaran slide, lihat aja gitu. Kalau mau kamu komunikasi pelan-pelan gitu, nggak boleh yang terlalu ekstrim. Iya. Karena bisa nyerang ke ini Mas, jantung katanya. Kalau dia sudah berhenti di jantung, secara medis memang bisa terjadi heart attack nanti. Iya. Gitu. Karena Serangan jantung. dia kan beredar ikut darah tuh Mas katanya gitu. Setelah dia berhenti, selama masih di kepala ataupun di tulang belakang, ya dibilang juga nggak aman. Tapi kalau sudah berhenti di sini, kalau meledak gitu, gitu. Dikasih tahu gitu loh. Mereka ngerti sih, soalnya tempat yang paling yang paling intinya manusia kan di kolbu, jantung. Iya. Mungkin cukup dulu. Iya. Ini terima kasih banyak Mas. Sami-sami Mas. Ini sehat selalu. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih dulu yang ada di sini di rumah sakit. Iya. Gitu. Setelah ini juga ya ini kita nggak, karena ini sudah terlalu malam atau dini hari, bukan ya Mas, tapi situasi yang kita rasakan berbeda sekarang Mas. Ya lebih adem ya. Ya, jadi kesimpulannya memang ketika tempat itu memang kemudian datang energi-energi orang yang sudah membawa ini, justru menurut mereka yang berbahaya Mas, karena niat masuk ke sini sudah negatif, itu yang kemudian mereka baca, mereka copy paste, kemudian mereka hadirkan katanya gitu. Tapi ketika membawa energi positif, insya Allah yang ditanamkan pun di sini juga positif. Itu sih Mas, dari beliau-beliau yang tadi nitip gitu. Dan ini saya pribadi dan teman-teman dari Kisah Tanah Jawa juga mengucapkan banyak terima kasih. Semoga berkah Mas Ustadz Faisal, terutama di bulan suci Ramadan. Amin ya. Ya itu moga setan-setannya pada pergi, yang di Masau itu yang nakal ganggu selama ini ya. Dan sehat selalu. Amin, pangestunya Mas. Putranya nanti jadi putra yang saleh. Amin. Iya. Terima kasih teman-teman, kita akhiri di penelusuran bekas rumah sakit umum ya. Ke Kabupaten Kebumen. Insya Allah ini bukan yang terakhir juga, nanti kita akan penelusuran lagi di Purwokerto. Di mana tempatnya? Rahasia. Lihat ya, nanti ada di channelnya Mas Hau di Kisah Tanah Jawa dan juga di Muhammad Faisal Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.